Welcome back to my channel Nitin Creation. So guys, please subscribe my channel Nitin Creation. So guys, last class we will discuss about the budget line and budget set. So in this class we will discuss about the budget line changes or shifted the budget line left or right words. So why the budget line? So if you already know about the budget line, always downward sloping, left to right. So always budget line downward sloping because consumer consuming within her income. So all bundles are different combination of the two goods consumer consuming within her income or market prevailing price. So that's why budget line always downward sloping. Here why the budget line shifted, her budget line shift to left or rightwards. So why the budget line changes? So in this class we will discuss about the why the budget line changes in the budget set or shifted in the budget line. So here main two reasons are changes the budget line. So first one is the affected of changes in consumer income. So affected of changes in consumer income. The second one is the affected of changes in relative so price. So mainly the two reason shifted the budget set or changes the budget set leftward or rightward. So mainly the two reasons. So affected in the changes of consumer income. So affected in the changes of relative price. So first we will discuss about the income are affected the changes in income of the consumer. So mainly the consumer income decreases in the income of the consumer. The budget line will shift to the left of the original budget line. So here this is the budget line, original budget line. If a consumer income is decreases, so decreases in the consumer income, so budget line shifted in the leftward. So this is the original budget line. This one is the original budget line. So consumer income is decreases by the budget line, so shifted in the leftward. So by the budget line shifted in the left because the consumer income is decreases. So consumer, this is the original budget line. So consumer income is decreases, budget line in the leftward or shifted in the leftward. So shifted in the leftward. That's why the budget line, it depends upon the her changes in the affected of the consumer income. So here O x-axis represent the bananas, so O y-axis represent the mangoes. Here consumer income is decreases, so consumer income is decreases. So by the different combination of the two goods or bundles of the two goods also decreases. That's why the budget line shifted in the leftward or downward in the original budget line. So next we will discuss, so increase the income of the consumer. So budget line shifted to the right of the original budget line. For example, this is the decreases the consumer income. Here decreases the consumer income, the budget line shifted to the leftward by the original budget line. For example, suppose the income is increases, so the income is increases consumer, so rightward the consumer original budget line. Here the original budget line, this one is, so here consumer income is increases, budget line shifted to the rightward, budget line shifted to the rightward. That's why it's called as M1. M1 represent the changes in the shifted of the budget line. So M1 represents the changes in the shifted of the budget line. So greater than M. M means consumer income. So consumer income increases, so budget line will upward the are shifted in the right word. So y axis, x axis and y axis. X axis bananas, y axis mangoes. Here consumer income is increases, so consumer income is increases, budget line. So this is the original budget line, original budget line. So budget line shifted to the right words. So here M P1. So M means consumer income, P1 is price of the quantity. So M1 means so changes in the income, so prices of the commodity. So here shifted to the right word.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಯಾಕೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬಜೆಟ್ ಲೈನಿಂದ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಮೇಯ್ನಾಗಿ 2 ರೀಸನ್ನಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕಮಿಂದ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಅನುಭವಿಯ ಆದಾಯದ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬಲಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಓ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಂತ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಡೌನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೂಲಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳೋದಾದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ MP1. ಸೊ P2 ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ OY ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ OY ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು P2 ಅಂದರೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ P1 ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಗೂಡ್. ಸೊ M ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನೋ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಸೊ ಅದೇನಂತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಕಡೆಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪಲಾಟವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ MP1. ಸೊ M1 ಸೊ M1 ಅಂದರೆ ಸೊ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ M ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಂತೆ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಲ್ಲಟಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಸೊ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬಲಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ. ಸೊ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟ್ಗೆ ಏನು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಲ್ಲಟವಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಮೂಲಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿದರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್? ಇಫ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮೋಡಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ದ income and the price of the other commodity are constant, that budget line comes. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ತೊಗೊಳೋದಾದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ M1. ಸೊ ಈ M2 ಏನಿದೆ ಸೊ ಏನಂತೆ OY ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಗೊಳೋದಾದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಫ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಒನ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಒನ್ ಗುಡಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಸೊ OX ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನಾನಾ. ಸೊ ಬನಾನಾ ಕಾಮೋಡಿಟಿ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಅದರ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಇಫ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮೋಡಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂದರೆ ಬನಾನಾ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾದ್ರು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಕಾಮೋಡಿಟಿ. ಸೊ OY ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಗೂಡ್ಸಿನ ಕಾಮೋಡಿಟಿ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದು ಬನಾನಾ ಏನಿದೆ ಸೊ ಈ ಬನಾನಾ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಾದರೆ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಈ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದೇನಂತೆ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಚೇಂಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಬನಾನಾ ಪ್ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮೋಡಿಟಿ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಏನಿದೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಮಗೇನಾದರೂ 5 ರೂಪೀಸ್ ಬನಾನಾ ಇದ್ದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ 2 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅದರ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾದ್ರು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬನಾನಾ ಅಂದರೆ 3 ಬನಾನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1 ಬನಾನಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದು ಹತ್ರನೇ ಸೊ 3 ಬನಾನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮೋಡಿಟಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಸೊ ಬಜೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಫ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಒನ್ ಕಾಮೋಡಿಟಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮೋಡಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ ಸೊ ಆಗೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಕಾಮೋಡಿಟಿ ಆರ್ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಕಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು ಏನಾದರೂ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್ಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಸಾರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಇಫ್ ದ commodity of the one commodity or X commodity price increases, the consumer income and price other commodity price and income are the constant, budget line
ಕಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಕೊಂಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಗೆ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದು ಕಮಾಡಿಟಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಬನಾನಾ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆದರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಜೆಟ್ ಲೈನು ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಅಥವಾ ಬನಾನಾ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಸೊ ಅದೇನಂತ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಆರ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಎರಡನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕಮ್, ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಸೊ ಎರಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮಡಿಟಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮಡಿಟಿಲಿ ಏನು ಪ್ರೈಸಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಜೆಟ್ ಲೈನು ರೈಟ್ ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಬಜೆಟ್ ಲೈನು ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೊ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಆರ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.